नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। पॉवर एक्सपो 2026 ला कवितांची भेट, विद्युत क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा आढावा। SIR सेकंड फेज मध्ये खूप सावधान राहावे, असेंब्ली प्रभारी आढावा बैठकीमध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन। अर्जाच्या निवारणासाठी त्वरित पावले उचलावीत, प्रजावाणी अर्ज प्रलंबित ठेवू नका असे म्हणणारे कलेक्टर। समस्यांच्या निवारणासाठी GP कामगारांचे आंदोलन, CITU तर्फे कलेक्टरकडे समोर धरणे। आम्हाला सन्मान मिळत नाही असे म्हणणारे उपसरपंच आणि वार्ड मेंबरची व्यथा। उपसरपंच मोर्चातर्फे बैठक आणि निर्णय। आजच्या सविस्तर बातम्या। हैदराबाद येथील पीपल्स प्लाझा येथे सुरू असलेले पॉवर एक्सपो 2026 ला BRSच्या MLC कविता यांनी भेट दिली। विद्युत क्षेत्रामध्ये येत असलेले तांत्रिक बदल आणि नवीन उपकरणाबाबत एक्सपोमध्ये लावलेल्या विविध स्टॉलची त्यांनी पाहणी केली। यावेळी स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावर कविता यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले। पिरियड स्मार्ट मीटरला आमचा विरोध आहे, स्मार्ट मीटरचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशीही मागणी केली। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే స్మార్ట్ మీటర్ స్వయంగా చూడడానికి రావడం జరిగింది। కూడా రైతుల ట్రాన్స్ఫార్మర్ వెళ్ళిపోతా ఉంటే మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి కానీ గవర్నమెంట్ కావాల్సిన డిమాండ్ చేయడానికి కానీ కొత్తగా ముందు రైతులు పెడతామని చెప్పారు। ఆ ప్రపోజల్స్ వాటన్నిటి రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్నింటినీ స్మార్ట్ మీటర్స్ పెడతామని చెప్పేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది, అని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం। ప్రీపెయిడ్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా ప్రీపెయిడ్ మీటర్స్ పెడతాము, దాన్ని కొత్తగా అదానీ కంపెనీ నుండి తెస్తామని చెప్తున్నారు। వాటిని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం। బట్ ఓవరాల్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డటువంటి ఇప్పటి వరకు కూడా సిబ్బందికి మాత్రం అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం। తెలంగాణ రక్షణ సేన తరఫున డిమాండ్। प्रजावाणीमध्ये येणाऱ्या अर्जाची क्षेत्रीय स्तरावर पाहणी करून निवारणासाठी आपले उचललेले असे जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले। सोमवारी कलेक्टरच्या सभागृहामध्ये हॉलमध्ये घेतलेल्या या प्रजावाणी कार्यक्रमात विविध भागातून आलेल्या लोकांकडून त्यांनी अर्ज स्वीकारले। त्यांच्या समस्या लक्षपूर्वक ऐकून त्वरित सोडवायचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले। प्रजावाणीमध्ये भूभारती, चेयुता पेन्शन, इंद्रम्मा घरे, शिक्षण, वैद्यकीय आणि विविध विभागांशी संबंधित 63 अर्ज आले। एका समस्येवर अर्जदारांनी वारंवार अर्ज करू नये यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर पाहणी करून निवारणासाठी पावलेही उचलली। अर्जावर केलेल्या कारवाईबाबत अर्जदारांना उत्तर द्यावे।
SIR फेज 2 मध्ये अधिक सावध राहावे असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे असेंब्ली प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी कार्यकर्त्यांना सुचवले। सोमवारी शहरातील त्यांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये SIRच्या पुढील प्रक्रियेवर झालेल्या आढावा बैठकीला ते आणि त्यांच्या पत्नी कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह हजर राहून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले। SIR मुळे मतदारसंघातील अनेक गावांमध्ये 39,000 मते परमनंट फिशिंग मृत्यू आणि गैरहजरमुळे नोंद झालेली नाही। SIR फेज 2 मध्ये BLA 2 आणि SIR समन्वय समितीने एकही पात्र मत जाऊ नये आणि मॅपिंग न झालेल्या नोटीस आल्यास निवडणूक आयोगाने सुचवलेल्या 12 प्रमाणपत्रांपैकी एक सादर करून मत जाऊ नये म्हणून योग्य पावले उचलावी। न झालेली मते ही वाचवावी। गरिबांच्या मतांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे। फेज 1 मध्ये जसे सक्रियपणे काम केले तसेच फेज 2 मध्येही काम करावे। नोटीस असलेली माहिती गोळा करून त्यांचे मत जाऊ नये याची काळजीही घ्यावी। गरज पडल्यास कोर्टात लढून मत वाचवावे। आदिलाबादच्या भूमीवर काँग्रेस पक्षाचा झेंडा फडकवण्याची जबाबदारी ही राज्य हायकमांडने आपल्यावर टाकलेली आहे। त्याला आव्हान म्हणून घेऊन जिंकण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे। जुना नव्या कार्यकर्त्यांना काही अडचण आली तरीही मी सांभाळून घेईन। विजयासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करूया। नेते आणि कार्यकर्त्यांना भेटणे खूप आनंददायी आहे असे कंदी मौना శ్రీనివాస్ రెడ్డి म्हणाल्या। SIR వల్ల చాలా గ్రామాలలో దాదాపుగా 39,000 ఓట్లు షిఫ్టింగ్ గాని యాబ్సెంట్ గాని డెత్ అయినవి గాని పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ గాని ఈ రకరకాల కారణాల చేత 39,000 ఓట్లు ఇందులో పర్మనెంట్ షిఫ్టింగ్ శాశ్వతంగా ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో ఉండట్లేదని చెప్పిన వాళ్ళు 18,000 ఆల్రెడీ ఎన్రోల్మెంట్ పూర్తి చేసుకున్న వాళ్ళు 4,000 నోటీసులకి రెస్పాండ్ కాకుండా యాబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళు 10,966 చనిపోయిన వారు 5,838 2,50,393 ఓట్లలో 39,664 ఓట్లు దాదాపుగా తొలగించాలనేటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ SIR ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అర్హులైనటువంటి ఓటర్లను ఎక్కడ కూడా తొలగించకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అర్హులైనటువంటి పేదవాడి ఓటు కూడా తొలగించబడదు। అలాగే అనామలీస్ పేరు మీద అంటే SIR ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టిలో సరిగ్గా డాక్యుమెంట్లు లేరని మ్యాపింగ్ కాలేదని రకరకాల కారణాల చేత 40,000 మందికి పైచిలుకు ఓటర్లకు నోటీసులు రావడం జరిగింది। దాదాపు 80,000 పైచిలుకు ఓట్లని రకరకాల కారణాల చేత SIR ద్వారా ఎలక్షన్ కమిషన్ మరి ఇబ్బంది పెడతా ఉంది। మీరందరూ కూడా నేను తెలియజేసేది ఒకటి, నోటీసులు వచ్చినటువంటి వాళ్ళెవ్వరు కూడా బాధపడద్దు, భయపడద్దు। మా SIR కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఉంది, BLAలు ఉన్నారు, స్థానిక BLAలు, మీ ఊర్లలో పట్టణాలలో SIR కోఆర్డినేటర్లు ఉన్నారు, అందరూ కూడా మీకోసం మేము తోడుగా ఉంటాం। ఈ SIR ఫేజ్ 2 ఏదైతే ఉందో నోటీసులు వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళని 12 రకాల డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చిండ్రు। ఆ డాక్యుమెంట్లని ఏదో ఒక 2 డాక్యుమెంట్లైనా అడుగుతా ఉన్నారు, ఆ డాక్యుమెంట్ ని అప్లోడ్ చేయించండి। SIR ఇంకా అయిపోలేదు, దయచేసి ప్రతి ఒక్క ఓటుని మనం మ్యాపింగ్ కాని ఓటన్నిటిని కూడా మనం తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి దాన్ని రక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। SIR फेज 1 లో ఎట్లయితే పనిచేసామో దాదాపుగా 80 ग्रामपंचायत कामगारांच्या समस्या सोडवाव्या अशी मागणी CITU जिल्हाध्यक्ष आशन्ना यांनी केली। कामगारासोबत संघटनेतर्फे आदिलाबाद कलेक्टर समोर धरणे आंदोलने केली। मल्टीपर्पज पद्धत रद्द करावी, कामगारांना किमान वेतन सोबतच नोकरीची सुरक्षता द्यावी, जिओ नंबर 51 मध्ये दुरुस्ती करावी, CMने दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी, दुसऱ्या PRC मध्ये समाविष्ट करावे असे म्हणाले। మన యొక్క
ఈ యొక్క దీక్ష శిబిరానికి మన తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మాట్లాడాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ CITU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఒక్కరోజు దీక్షా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు చాలని వేతనాలతోటి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. అందుకని చెప్పి మల్టీపర్పస్ విధానం వల్ల గ్రామాలలో అనేక పనులు చేయిస్తున్నారు. ఇవాళ సర్పంచుల ఒత్తిడి కావచ్చు, సెక్రటరీల ఒత్తిడి కావచ్చు, కార్మికులను తొలగించడం కావచ్చు, అనేక గ్రామాలలో చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. అందుకని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. మరి కార్మికులను తొలగించకుండా మరి విధుల్లోని పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాము. ఇవాళ DPO గారికి కావచ్చు, కలెక్టర్ గారికి కావచ్చు, కార్మికులు అనేక సందర్భాల్లో తమ సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే కార్మికులు కోరేటి గొంతమ్మ కోరికలు కావు, కార్మికులు మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని, కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, జియో నంబర్ 51ని సవరించాలని, 2వ PRCలో కార్మికులను గుర్తించాలని చెప్పేసి అనేక డిమాండ్ల పైన ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో మరి ఒక్కరోజు దీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. అందుకని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సభలలో మరి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గ్రామాలలో అనేక సమస్యల పైన మరి పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు అనేక पनुल చేస్తున్నారని చెప్పేసి అనేక సందర్భ आमच्या समस्या सोडवाव्यात असे उपसरपंच फ्रोमचे अध्यक्ष बोलू कार्तिक म्हणाले. सोमवारी आदिलाबाद शहरामध्ये झालेल्या उपसरपंचांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलले. समस्यांच्या निवारणामध्ये दुर्लक्ष केल्यास येत्या काळामध्ये आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशाराही दिला. लोकशाही पद्धतीने अप्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये जिंकलेल्या उपसरपंच आणि वार्ड सदस्यांना योग्य सन्मान मिळत नाही अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केली. आतापर्यंत तरी आम्हाला ओळखावे अशी विनंती त्यांनी केली. గుర్తింపు ఉంది కాబట్టి మన ఉప సర్పంచ్ కావడం కష్టం. ఫస్ట్ సర్పంచ్ మనం సపోర్ట్ చేయాలంటే మనం కూడా ఉప సర్పంచ్ అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఒక సర్పంచ్ కే సపోర్ట్ చేసేంత సమస్య ఒక 3 రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గట్టిగానే పోరాటం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గారు సంతకం ఒకటి అన్న కరెక్ట్ మనకు రావాల్సినే. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎన్నిక మనం కూడా వార్డు సభ్యులు ఎన్నికైంది కూడా పిల్లలు ఎట్లుందంటే వాళ్ళ భర్తలు బాగా చెలాయిస్తారు. దాన్ని కొంచెం మీరు సర్పంచే ఆయన తర్వాత మనకు కూడా తక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినా మనకు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలన్నది మీ దృష్టికి ద్వారా మనం అందరం కూడా టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. కొంచెం థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ ఫోరం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇదే మీరు అందరూ పట్టుకోండి. స్రవంతి అటు చూడమ్మా అన్న, అటు చూడు. సర్పంచుల ఐక్యత, ఉప సర్పంచుల రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బొట్ల కార్తిక్ గారి నాయకత్వం, జిల్లా అధ్యక్షుడు రామచంద్రన్ గారి నాయకత్వం. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో పెద్దలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు రామచందర్ రెడ్డి అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉప సర్పంచుల ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశానికి నేను బొట్ల కార్తిక్, నేను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. ఈ దేశంలో పెద్దలు నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే సర్పంచ్ గారి వరకు వీళ్ళందరూ కూడా బ్యాలెట్ బాక్సుల నుంచి, బ్యాలెట్ పేపర్ల నుంచే ఈ యొక్క నాయకత్వం అనేది పుట్టింది. సో వాళ్ళలాగానే గ్రామ స్థాయిలో వార్డు మెంబరు, ఉప సర్పంచ్ కూడా మేము కూడా బ్యాలెట్ బాక్స్ నుంచి, బ్యాలెట్ పేపర్ల నుంచే మా నాయకత్వం పుట్టింది. కానీ ఎవరు మాకు సీతారామ చిట్టిలాగానో లేకపోతే షీల్డ్ కవర్లో పంపించిన మా పదవులు కాదు. మేము కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల చేత పరోక్ష ఎన్నికలల్లో, ప్రత్యక్ష ఎన్నికలల్లో నిలబడి గెలిచి ఈరోజు ప్రజాప్రతినిధులుగా మా గ్రామాలలో మేము ఉప సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ హోదాలో మేము ఉన్నాం. కానీ ఏదైతే ప్రజాప్రతినిధికి అవకాశాలు ఉన్నాయో ఆ అవకాశాలు, ప్రతి అవకాశం కూడా ప్రధానమంత్రి నుంచి సర్పంచ్ వరకు ఉన్నాయి. కానీ కింది స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఉప సర్పంచ్కి ఉన్న వార్డు మెంబర్లకు ఏ అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి. ఉదాహరణ, ఇవాళ శిలాఫలకాల మీద పేర్లు ఇలా ప్రధానమంత్రి నుంచి సర్పంచ్ వరకు ఉన్నాయి. గ్రామ స్థాయిలకు వచ్చినప్పుడు మా ఊర్లలో, మా ఇళ్లలో, మా వాడలలో, మా గల్లీలలో, మా ఇంటి ముంగట పెట్టిన శిలాఫలకాల మీద మా ఊరు వ్యక్తులకు తెలియని పేర్లు, మా ఊరు వ్యక్తులకు కనీసం మా ముఖాలు కూడా తెలియనటువంటి వ్యక్తుల పేర్లు మా ఊర్లో ఉన్న శిలాఫలకాల మీద ఉంటున్నాయి. కానీ మా ఊరు ప్రజల ప్రేమ ద్వారా గెలిచిన మా పేరు లేకపోవడం అనేది నిజంగా బాధాకరం. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో 8 మంది ఉప సర్పంచులు చనిపోయారు.
అందులో శిలాఫలకాలు ఓపెన్ చేసినప్పుడు అదే రోజులలో 3 ఉప సర్పంచులు చనిపోయారు. ఇలా వాళ్ళకు 6 ఏళ్ల పిల్లలు 8 ఏళ్ల పిల్లలు ఉన్నారు. ఇలా వాళ్ళ పేర్లు కనుక శిలాఫలకాల మీద ఉంటే ఇలా వాళ్ళ పిల్లలు 20 ఏళ్ళ తర్వాత మా నాయన ఉన్నప్పుడు ఈ రోడ్డు పోసిర్రు, మా నాయన ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రైనేజ్ కట్టిర్రు అని ఎంత గొప్పగా చెప్పుకునేటోళ్ళు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. దయచేసి ప్రభుత్వ పెద్దలారా, ఈ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి ఈ సందర్భంగా మా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఉప సర్పంచ్ చెప్తా ఉన్నాం, 15 రోజులలో శిలాఫలకాల మీద పేర్లు ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులై ఉండాలని అధికారికంగా ఆదేశాలు రాకపోతే అవసరమైతే అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తాం, అవసరమైతే సెక్రటరీని ముట్టడిస్తాం, ఏమైనా చేస్తాం. కాబట్టి దయచేసి మాకు ఆత్మగౌరవం అనేది చెప్పుకోవడం అయితే ఆత్మాభిమానం అనేది శిలాఫలకాల మీద పేర్లు, మా గౌరవం అనేది వేతనాలు. కాబట్టి మమ్మల్ని కూడా గుర్తించి మాకు ఈ అవకాశాలను ఇవ్వాలని ఈ संदर्भांगा कोरकुंटू आदिलाबाद शहरात रविवारी झालेल्या अनेक शुभकार्यांना आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे असेंब्ली मतदारसंघ प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हजर राहिले. चिलकुरी लक्ष्मी गार्डन येथे सात्विक रणजित रेड्डी, तनिषा गार्डनमध्ये अमृता अरविंद कुमार, पीएस गार्डनमध्ये मेघना हरीश, बालाजी गार्डनमध्ये प्रियंका योगेश, गायत्री गार्डनमध्ये लास्या हरीश, VNR गार्डनमध्ये सन्विता रामकृष्ण रेड्डी यांच्या विवाहाला हजर राहून नववधू आणि वरांना आशीर्वाद देऊन भेटवस्तू दिले. तसेच जैनत मंडळ निराला येथील त्रिनेत्र गार्डनमध्ये राणी दिनेश यांच्या साखरपुडा समारंभालाही हजर राहून होणाऱ्या वधूवरांना आशीर्वाद दिला. शतमंगलम भवते शतमैश्वर्य जिओ 97 रद्द करावा अशी मागणी सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी केली. शक्ती स्कीमच्या या विरोधामध्ये सोमवारी आदिलाबाद कलेक्टरसमोर धरणे आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांना ABVP नेत्यांनी पाठिंबा दिला. नंतर प्रजावाणीमध्ये अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. जिओ 57 लागून या पॉलिटेक्निक विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल, त्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन जिओ रद्द करावा असे म्हणण्यात आले. రద్దు చేయాలని మేము లెటర్స్ చేయడానికి వచ్చినాం. ఈ లెటర్స్ని కలెక్టర్ని అందజేయడానికి ట్రై చేయడానికి వచ్చినాం. ఇవి మాకు ఇచ్చేలా చేయండి. మాకు లాటరల్ ఎంట్రీ లేదండి. మాకు లాటరల్ ఎంట్రీ లేకపోతే మేము డిప్లొమా చేసి ఏం చేయాలి? 3 years వేస్ట్ అవుతుంది కదా. ఆ 3 yearsలో మేము ఇంటర్ చేసి కూడా బీటెక్కి ట్రై చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పటి నుండే మాకు ట్రైనింగ్ ఉంటుందని మేము డిప్లొమా చేయడానికి వచ్చినాం. అయినా లాటరల్ ఎంట్రీ లేకపోతే మేము డిప్లొమా చేసి ఏం చేయాలి? దానికోసం జియో నెంబర్ 97ని రద్దు చేయాలని
వేడుకుంటున్నాం. ఆధారంలో ఇక్కడ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మాకు జియో నెంబర్ 97 రద్దు చేయాలి. ఎందుకంటే మేము జియో నెంబర్ 97 మాకు వస్తే మేము 3 ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసి మాకు లాభం లేదు. మళ్ళీ మేము ఒక పేద కూలీలాగా వర్క్ చేసుకొని బతకాలి. లేబర్స్ అయిపోతాం, స్కిల్ లేబర్స్ అయిపోతాం. మళ్ళీ మాకు లాటరల్ ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు. మన వివేక్ మినిస్టర్ అనేది నోటితో చెప్పిండు, కానీ మాకు రాతపూర్వకంగా కావాలి. లాటరల్ ఎంట్రీ బీటెక్ అనేది ఇస్తామని డిస్కనెక్ట్ చేయం, మేము కంటిన్యూ చేస్తామని మాకు రాతపూర్వకంగా కావాలి. మళ్ళీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్ మీరు ఏమైనా చేసి దయచేసి జియో నెంబర్ 97ని వెనక్కి తీసుకోవాలని మేము వేడుకుంటున్నాం. ऑटो मेकॅनिक कामगारांच्या समस्यांच्या निवारणासाठी सरकारने पावले उचलावी अशी मागणी युनियन नेत्यांनी केली. सोमवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी बोलले. नव्याने युनियन कमिटी निवडल्याने सांगितले. अध्यक्ष म्हणून युनिस, उपाध्यक्ष म्हणून अब्दुल सईद, सरचिटणीस म्हणून चांदा खान, खजिनदार म्हणून गजेंदर यांच्यासह अनेकांची निवड केली. నిన్న జరిగిన ఆటో మెకానిక్ యూనియన్ సదస్సులో మమ్మల్ని ఏకగ్రీవంగా అందరూ కలిసి ఎన్నుకున్నారు. ఈ యొక్క ఎన్నికలో 5గురం కమిటీ సభ్యులుగా, అధ్యక్షులుగా సయ్యద్ ఇనూజ్ బైను మరియు ఉపాధ్యక్షులుగా సయ్యద్ అబ్దుల్ సయ్యద్ను మరియు ప్రధాన కార్యదర్శిగా చాంద్ బైను మరియు సహాయ కార్యదర్శిగా ముజాఫర్ బైను మరియు క్యాషియర్గా గజేందర్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కమిటీలో 3 సలహాదారులు మరియు 5గురు సభ్యులతో ఈ యొక్క కమిటీ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మేము చిన్న వ్యాపారాలు చేస్తూ రోడ్లపైన డబ్బాలు పెట్టుకొని జీవనం కొనసాగిస్తున్నాం. మాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా రాయితీ కానీ ఎలాంటి రుణాలు కానీ ఇప్పటివరకు అందలేదు. ఇలాంటి మాకు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి రుణాలు ఇప్పటివరకు అందలేదు. మాకు ఫ్యూచర్లో ప్రభుత్వం ఏదైనా సహాయం చేసి మాకు సహాయం చేయగలరని అనుకుంటున్నాము. మరియు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మాలో 70% మంది కిరాయి ఇళ్ళలో ఉంటున్నారు. మా ఆటో మెకానిక్స్ వాళ్ళందరికీ పక్కాగా ఇల్లు కానీ లేకపోతే డబుల్ బెడ్రూమ్లలో ఇల్లు కానీ ఇళ్ల స్థలాలు కానీ కేటాయించాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం. आपतांना गमावून दुःखात असलेल्या कुटुंबांना आणि आजाराने त्रस्त असलेल्यांच्या घरी जाऊन त्यांना मोठा धीर देतात आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे असेंब्ली प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी. आजाराने त्रस्त असलेले जैनत मंडळ निराला गावाचे सरपंच प्रभाकर चौधरी, खानापूर येथील जफर अहमद, बोरज मंडळ गुडा येथील पोत्ता व्यंकटम्मा यांची रविवारी आदिलाबाद असेंब्ली प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली आणि लवकर बरे व्हावे अशी इच्छाही व्यक्त केली. तसेच अपघातात मृत्यू झालेल्यांना खानापूर येथील दिदी आकाश, नेताजी चौक येथील वरुण राज यांच्या कुटुंबाचीही त्यांनी भेट घेतली आणि सांत्वन केले. మీ పేరు? చిన్న కొడుకు, పెద్ద కొడుకు?
మన ఆఫీస్లో ఒక స్టిక్కర్ ఇస్తారు. माजी AIKS राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉम्रेड सारंगपल्ली मल्लारेड्डी हे महान विचारवंत होते असे CPM जिल्हा सचिव मल्लेश म्हणाले. सोमवारी शहरातील सुंदरया भवन येथे घेतलेल्या मल्लारेड्डी यांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमाला ते हजर होते. लढा हा श्वास म्हणून जगलेले नेते होते. त्यांनी विद्यापीठातून पदवी घेतली नसली तरीही कृषी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे बुद्धिजीवी होते. समर्पित भावनेने काम करणारे होते. उच्चवर्णीय कुळामध्ये जन्मले असले तरीही गरिबांच्या कल्याणासाठी झटणारे नेते होते असे सांगण्यात आले. మనం సంతాపం తెలియజేస్తూ వారి ఆశయ సాధన ఆయన నిత్యం వ్యవసాయ రంగంలో అన్ని రకాల అభివృద్ధి కావాలా, అందరికీ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉండాలని, వాటి మీద ఉంది ఏది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా ఉన్నది అనేది తెలుసుకుంటుండాలని నిత్యం విద్యార్థిగా మనం ఉద్యమకారులు. కామ్రేడ్ మల్లారెడ్డి గారు మన నుంచి విధంగా పత్తి గురించి కానీ సోయాబీన్ గురించి కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయాలు ధనవంతులకు కానీ ఎవరు నష్టపోకుండా అంటే ఇది నడవాలని ప్రపంచంలో ఆ విధంగా సమస్యను విఫలీకరించి కులంకుశంగా చెప్పేవారు. ఎప్పుడైనా దత్తు గారు ఇదైనా మీ ఆశయాలను ఎర్ర జెండా, రైతు పోరాటాలు సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను. కామ్రేడ్ మల్లారెడ్డి గారు. అందరికీ ఒక మేధావిగా ఎందుకు ఆయన ఆ రకంగా ఉన్నాడు అని అంటే నిరంతరము అధ్యయనం చేయడము. ఆయన చదువుకున్నది 9వ తరగతి 10వ తరగతి మాత్రమే, కానీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళలేదు, యూనివర్సిటీ పట్ట పొందలేదు. కానీ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు క్లాసులు బోధించేవారు. అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి క్లాసులు చెప్పించుకునేవాళ్ళు. బ్యాంకు ఉద్యోగులు స్వయంగా పిలుచుకొని వచ్చినటువంటి చట్టాల విషయంలో కానీ నూతన ఆర్థిక విధానాల విషయంలో కానీ క్లాసులు బోధించుకునేవాళ్ళు. అంతటి జ్ఞానాన్ని ఎందుకు సంపాదించిందంటే అంకిత భావమే. అందులో ఇంకో డౌట్ లేదు. ఒక రెడ్డి కుటుంబంలో పుట్టాడు. సహజంగా రెడ్డి కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకు దొరతనము లేదా పెత్తనం చేసేటటువంటి అలవాటు ఉంటుంది. కానీ అట్లాంటి పెత్తనం చేసే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన పేదల కోసం అంకితమై పనిచేసి ఎక్కడ కూడా తన గర్వాన్ని కానీ కుల గర్వాన్ని కానీ ఎక్కడ పాటించినటువంటి వ్యక్తి కాదు. దళితుల కోసం, అట్టడుగున ఉన్నటువంటి దళితుల కోసం, అణగారిన ప్రజల కోసం, ఆదివాసుల కోసం, మహిళల కోసం, రైతుల కోసం అంకిత భావంతో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి మల్లారెడ్డి గారు. 86 సంవత్సరాల వయసున్న నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా మన పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చి కూర్చొని అన్నింటినీ ఫైళ్ళని చూస్తూ ప్రజా సేవలోనే మరణించినటువంటి వ్యక్తి. అంత గొప్పటి త్యాగమూర్తులు. నిజంగానే ఈ దేశ భవిష్యత్తును మార్చేటటువంటి लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठीच प्रजा दरबार सुरू केला आहे असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे असेंब्ली प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. शहरातील त्यांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये प्रजासेवा भवन येथे सोमवारी घेतलेल्या प्रजा दरबारला ते हजर होते. मतदारसंघातील लोक, पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने येऊन त्यांच्या समस्यांबाबत कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना निवेदने दिली. समस्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करेन असे आश्वासनही दिले. आतापर्यंत प्रजा दरबारमध्ये अनेक समस्या सुटलेल्या आहेत.
बेला मंडळ केंद्रातील एमपीडीओ कार्यालयात घेतलेल्या प्रजावाणी कार्यक्रमात एकूण 6 अर्ज आले असे एमपीडीओ महेश कुमार म्हणाले. लोकांकडून आलेल्या अर्जांना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवून समस्यांची पाहणी करून निराकरणासाठी पावले उचलू. या प्रजावाणी कार्यक्रमात मंडळातील विविध विभागांचे मंडळ अधिकारी सहभागी होऊन लोकांकडून अर्ज स्वीकारले. लोकांनी आपल्या समस्या प्रजादानीद्वारे ह्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणाव्या असे एमपीडीओ महेश कुमार यांनी सुचवले. ఎంపీగా ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంపీ ఆప్షన్ రాలేదు, మీకు ఇల్లు లేదనేది వాస్తవం. కానీ ఎంపీలో లేదు, మీరు ఉన్నది కాబట్టి మీకు ఆప్షన్ రాలేదు. బేలా మండలంలోని మండల పరిషత్ అభివృద్ధి కార్యాలయంలో ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ప్రజలు వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలపై దరఖాస్తులు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా అందరు అధికారులు కూడా హాజరైనారు. ఇట్టి దరఖాస్తులను పరిశీలించి వారి వారి శాఖలకు పంపించబడుతుంది. మరియు సమస్య పరిష్కారానికి 30 రోజులలోపు సంబంధిత అధికారులందరూ కూడా సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పి ఇక్కడ ఎండార్స్మెంట్ చేసి పంపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రజావాణి దరఖాస్తులో ఇప్పటి వరకు 6 దరఖాస్తులు రావడం జరిగింది. అందులో 4 హౌసింగ్కి సంబంధించి, 1 రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి, ఇంకొకటి ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి రావడం జరిగింది. వారికి ఈ ప్రజావాణిలో వారి యొక్క శాఖలకు పంపించి ప్రస్తుతం కలిగిన సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి వారందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. KGBV मधील नॉन टीचिंग आणि वर्कर्सचे नाईट ड्युटी रद्द करावी. वीकली ऑफ ऑन आणि CL योग्य प्रकारे लागू करावी अशी मागणी निर्मल TUCI नेत्यांनी केली. प्रगतिशील KGBV नॉन टीचिंग वर्कर्स युनियनतर्फे निदर्शने करून प्रजावाणीमध्ये कलेक्टरला निवेदन दिले. KGBV मध्ये काम करणाऱ्यांना नॉन टीचिंग वर्कर्सना वीकली ऑफ योग्य प्रकारे मिळत नाही असे राज्य सरचिटणीस M सुधाकर म्हणाले. अकाउंट आणि वर्कर्सना नाईट ड्युटी देऊन त्यांच्यावर मोठा कामाचा ताण टाकत आहे. नॉन टीचिंग आणि वर्कर्सना जॉब चार्टपेक्षा जास्त काम करायला लावत आहे. सर्व वर्कर्सना आठवड्यातून 1 दिवस सुट्टी मिळेल यासाठी वीकली ऑफ लागू करण्यासाठी पावले उचलावी असे म्हणाले. అమలు చేయాలి వీక్లీ ఆఫ్ ను అమలు చేయాలి వీక్లీ ఆఫ్ ను అమలు చేయాలి తగ్గించాలి పని భారాన్ని తగ్గించాలి పని భారాన్ని వర్ధిల్లాలి ప్రగతిశీల KGBV నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ వర్ధిల్లాలి ప్రగతిశీల KGBV నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ వర్ధిల్లాలి నాన్ టీచింగ్ వర్కర్ల ఐక్యత. KGBVలో పనిచేస్తున్న నాన్ టీచింగ్ వర్కర్లకు వీక్లీ ఆఫ్ ని అమలు చేయాలని, ప్రధానంగా నైట్ డ్యూటీలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు
ప్రగతిశీల కేజీబీవీ నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీళ్ళకి వేతనాలు పెంచాలని, ఉద్యోగ ఆరోగ్య భద్రత కల్పించాలని మరో డిమాండ్ను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కలెక్టర్ ద్వారా వినతిపత్రం ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ముఖ్యంగా జిల్లా విద్యాధికారి డిఈఓ గారికి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలోని మెజారిటీ కేజీబీవీల్లో దాదాపు 19 కేజీబీవీలు ఉన్నాయి. ఎక్కడా కూడా వారానికి ఒకరోజు సెలవు అమలు కావట్లేదు. ఇది అన్యాయమైంది. వాళ్ళు ఇప్పటికీ తీవ్రమైన పనిభారానికి గురవుతూ ఉన్నారు. మానసిక అనారోగ్యాలకు గురై వాళ్ళు ఉద్యోగాలకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వారానికి ఒకరోజు ఏదైతే నిబంధన ఉందో సెలవు, దాన్ని అమలు చేయాలని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా నాన్ టీచింగ్ సిబ్బందికి, వర్కర్లకి నైట్ డ్యూటీలని ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిన కనీస వేతనాలను నాన్ టీచింగ్ సిబ్బందికి అమలు చేయాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ డిమాండ్ల సాధన కోసం యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తామని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాం. చేయాలని డిఓ సార్కు, కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందించాము. మాకు జీతాలు కూడా తక్కువ ఉన్నాయి, జీతాలు పెంచాలి. మరి ఆరోగ్య పరంగా కూడా మాకు చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. బంద్ చేసి పనిస్థితి ఉన్నది. ఆల్రెడీ బంద్ చేసిర్రు. పని భారంతో వేతనాలు తక్కువ ఉండి డ్యూటీలు బంద్ చేసుకుని इंटी దగ్గరనే ఉంటున్నారు కొందరు. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ रामपूर गावातील निवृत्त शिक्षक तुर्टी गंगन्ना यांनी त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते LT बोजारेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये त्यांना काँग्रेस पक्षाचे मतदारसंघ प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पक्षाचे शाल देऊन स्वागत केले. काँग्रेस सरकार राबवत असलेल्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचाव्या असे ते म्हणाले. ITI आणि डिप्लोमा शिक्षण प्रणालीचे विलीनीकरण करून तेलंगणा सरकारने आणलेल्या जिओ 97 त्वरित रद्द करावा अशी मागणी करत PDSU तर्फे निर्मल शहरातील सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. विलीनीकरण नको, शिक्षण प्रणाली मजबूत करावी अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष सरचिटणीस महेंदर आणि किरण यांनी केली. जिओ 97 रद्द करा, विद्यार्थ्यांचे भविष्य वाचवा असे म्हणाले. PDSU जिंदाबाद, PDSU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, PDSU जिंदाबाद. కొయ్యొద్దు అంట పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల గుర్తు కొయ్యొద్దు 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 సిగ్గు సిగ్గు పండు పేరు చెప్పి చెట్టు నరికేయడమా, సిగ్గు 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 పండు పేరు చెప్పి చెట్టు నరికేయడమా, కొయ్యొద్దు 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 కొయ్యొద్దు. నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడినటువంటి రేవంత్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో రాకంటే ముందు మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని గొప్పలు చెప్పి ఇప్పుడు ఏది విద్యార్థులు అడుగుతున్నది కాకుండా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో విద్యారంగాన్ని మొత్తం భ్రష్టు పట్టించే పరిస్థితి ఉంది. అధికారంలో రాకనే ముందు ఏమన్నారు, స్కిల్స్ పెంచుతామన్నారు. స్కిల్స్ పెంచితే ఎవరు వద్దన్నారు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఎట్లుందంటే స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ పేరు చెప్పి పాలిటెక్నిక్ విద్యాసంస్థల్ని రద్దు చేయడం అనేది చాలా నిస్సిగ్గుమైనటువంటి చర్య. పండు చూపెట్టి చెట్టు మొదల నుంచి నరికివేసే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది ఈరోజు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా PDSUగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఉద్యమం ఆగదు. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి జీవో నంబర్ 97ను పూర్తిగా రద్దు చేసేంత వరకు కూడా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రకంగా నిరసన తెలుపుతూనే ఉంటాం. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ని ఓడగొట్టి మిమ్మల్ని మీ చేతికి అధికారం ఇచ్చింది ఈ విద్యార్థులే, ఈ నిరుద్యోగులే. మా మాట వినకుండా మేము ఇష్టం వచ్చి చేస్తాం, మా చేతుల్లో అధికారం ఉంది కదా అని అంటే ముందు మీ రోజులు గడ్డు పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక చోట నిరసనలు విద్యార్థులు చేస్తూనే ఉన్నారు.
ఇప్పటికైనా మారండి, బుద్ధి తెచ్చుకోండి. లేకపోతే భవిష్యత్తులో మీ గవర్నమెంట్కు విద్యార్థుల సెగ ఖచ్చితంగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. निर्मल जिल्हा वाणिज्य कर विभागाच्या कार्यालयामध्ये एसीबी अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला. एका व्यापाराचा कर कमी करण्यासाठी DCTU गोदावरी आणि सिनियर असिस्टंट मंत्री साई कृष्ण यांनी पैशाची मागणी केली. पैसे देण्याची इच्छा नसल्याने पीडिताने एसीबी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. कार्यालयात 50,000 रुपये लाच घेत असताना या लाचपुचतमध्ये प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी त्यांना रंगे हात पकडले. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నేను జి మధు, డిఎస్పీ ఏసీబీ ఆదిలాబాద్. ఈరోజు అనగా 24/8/2026 నిర్మల్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్లో గోదావరి శ్రీమతి కుప్పెల గోదావరి గారు స్టేట్ ట్యాక్స్ ఆఫీసరు, వీరు DCTOగా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ ట్యాక్స్ నిర్మల్ సర్కిల్ ఆదిలాబాద్ డివిజన్. మరియు శ్రీ మంత్రి సాయి కృష్ణ గారు సీనియర్ అసిస్టెంట్, వారు కూడా ఇక్కడనే పనిచేస్తారు. వీరిద్దరు కలిసేసి ఒక బాధితుని దగ్గర అతని ట్యాక్స్ను కట్టవలసిన ట్యాక్స్ కంటే తక్కువ కట్టించుకోరు చేసినట్టు చేసి వీళ్ళు గవర్నమెంట్కు కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ను కట్టనీయకుండా లాస్ చేసేసి వీళ్ళు స్వలాభం కోసం ₹1,00,000 డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇనీషియల్గా. తర్వాత 80,000, 60,000 ఆ విధంగా 50,000 వరకు డిమాండ్ చేస్తారు. సరే, 50,000 ఇవ్వడానికి కూడా తనకి ఇష్టం లేక మమ్మల్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది, ఏసీబీని ఆశ్రయించడం జరిగింది. దాంతో మేము ఈరోజు వచ్చి వీళ్ళను ఇక్కడ పైసలు తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. వీరిని అదేవిధంగా విచారణ అనంతరం అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏసీబీ కోర్టు కరీంనగర్లో డ్యూటీ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు చేయవలసిన పనులకు డబ్బులు, న్యాయంగా చేయవలసిన పనులకు డబ్బులు అడిగితే స్టేట్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1064 కానీ లేదా నా నంబర్ అంటే డిఎస్పీ ఏసీబీ ఆదిలాబాద్ 9154388963 ఈ నంబర్లో ఫోన్ చేసి మేము మా సర్వీసెస్ను ఎల్లవేళలా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అయితే ఈ కేసులో ఇక్కడ ఈ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్సు ట్యాక్స్ ఎంత వసూలు చేయాలో చేసి గవర్నమెంట్కి సమర్పించాలంత చేయకుండా తక్కువ చేసేసి వాళ్ళ బాధితుల దగ్గర నుంచి ఎక్కువ పైసలు తీసుకొని లంచంగా తీసుకొని తర్వాత వాళ్లకు గవర్నమెంట్కు నష్టం కలుగజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళ మీద तत्पर चर्यలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. पॉवर एक्स्पो 2026 ला कवितांची भेट, विद्युत क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा आढावा. SIR सेकंड फेज मध्ये खूप सावधान राहावे. असेंब्ली प्रभारी आढावा बैठकीमध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन. अर्जाच्या निवारणासाठी त्वरित पावले उचलावीत. प्रजावाणी अर्ज प्रलंबित ठेवू नका असे म्हणणारे कलेक्टर. समस्यांच्या निवारणासाठी जीपी कामगारांचे आंदोलन. CITU तर्फे कलेक्टरकडे समोर धरणे. आम्हाला सन्मान मिळत नाही असे म्हणणारे उपसरपंच आणि वार्ड मेंबरची व्यथा. उपसरपंच मोरतर्फे बैठक आणि निर्णय.
या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.